پروگرام ہم عوام کے ساتھ میں ہوں مسعود رضا۔ ماحولیات کا مسئلہ شاید ہمارے لیے سب سے کم اہمیت کا مسئلہ ہے، مگر دراصل اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب صنعتی شہروں میں فضلہ صنعتوں سے نکلنے والا بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے انسانی آبادیوں کو متاثر کرتا ہے۔ نہ صرف انسانی آبادیوں کو متاثر کرتا ہے بلکہ جب یہ سمندر میں پہنچتا ہے تو آبی حیات اور سمندر کے لیے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی معاملے پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ کارخانے لگا لینا ہی صرف ملک و قوم کی خدمت نہیں ہے، بلکہ ان کارخانوں سے حاصل ہونے والے منافع کو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ایک بڑی بات ہے۔ اور یہی نہیں ہو رہا، منافع ضرور کمایا جا رہا ہے مگر ماحولیات کو نہایت سنگین خطرات سے دوچار بھی کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ٹریٹ پلانٹ کی طرف پانی کا رخ کر دیا ہے، اس میں چند کمپنیاں جو ہے تعاون کر کے یہ عرضی طور پہ کروا دیتے ہیں، بقایا جو انڈسٹری کا وہاں کا پانی تھا وہ ٹریٹ پلانٹ کی طرف رخ کر رہے ہیں، مگر آگے سے ان لوگوں نے اوور فلو دے کر پھر بھی اسی برساتی نالے میں کیا۔ جن لوگوں کو آپ کونسلر، آپ کے ایڈمنسٹریٹر وغیرہ ان لوگوں سے بات نہیں کرتے؟ سب سے بات کرتے ہیں لیکن ہماری سنتے کون ہے بھائی؟ فیکٹری سے نکلنے والا ویسٹ جو نالوں میں آتا ہے وہ کتنا ہیزرڈیس ہے لوگوں کے لیے؟ وہ تو کافی ہیزرڈیس ہوتا ہے۔ وہ تو آپ کے ٹاؤن میں ہی آتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اپنا نالوں سے جاتا ہے، جو ہمیں اگر کہیں سے کمپلین آتی ہے تو ہم اس کو ڈیسلٹ کرا لیتے ہیں۔ بھائی آپ نے کمپلین کی کبھی یہاں پر؟ میں مغل صاحب کے پاس آیا ہوں، ان کو وزٹ کرایا، ان کے ساتھ سمی صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے کرنگی ٹاؤن کے اپنے، ان سے وزٹ کیا، بولتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کی کتنی دفعہ ڈیسلٹنگ کرائی ہم نے، یہ تو بتاؤ آپ کتنی دفعہ کرائی، کتنی دفعہ آپ کا کام کرا ہے، یہ تو بتاؤ۔ ادھر کبھی نہیں ہوتا ہے، ہم لوگوں نے بولا کہ یہ ہماری لینے جو ہے سیوریج کی یہ ناکارہ ہے۔ یہ جب اس ٹائم پہ ناظمین سسٹم جب تھا اس ٹائم پہ یہ پائپ جو ہے 6-7 انچی کی لینے اور کچی آبادی ہے، قسم کا ایسی کچی ہے، لیز ہے، انتھرائز نہیں ہے۔ یہ جو نالا ہے آپ خود کبھی گزرتے ہیں وہاں سے؟ جی بالکل، ہمارے آپ کو نظر نہیں آتا؟ بالکل ہم صاف کراتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر ہر دفعہ ہر جو بھی مطلب متعلقہ ذمہ دار ہیں ان کو بھی لا کے وزٹ کراتے رہے ہیں کہ اس کا پراپر طریقے سے اس کا حل نکالیں، کہ جو پانی نکلتا ہے، جو انڈسٹری کا ہوتا ہے، جو کیمیکلز کا ہوتا ہے، یہ بارشوں کے دنوں میں جو باہر نکل آتا ہے سارا۔ یہ فیکٹری زون جو ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں، آپ وزٹ کر لیں، سیکٹر 7 ہے، لیدر زون میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں نہیں آتا، یہ ریزیڈینشل علاقہ ہے جس کو کمرشلائز کیا ہوا ہے، تو اس کا اس سے تعلق نہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ کی ایسوسیشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، ایسوسیشن کے ممبر نہیں ہے یہ، آپ پوچھ لیں سے۔ ممبر جو بنے ہوئے ہیں ان کے گیٹ کے باہر اس کی پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، تو ان کا سب کا پانی ٹریٹمنٹ پلانٹ میں جاتا ہے؟ کوئی نہیں جا رہا، کوئی نہیں جا رہا، پانی جو ہے سارا برساتی نالے میں جاتا ہے۔ کورنگی کا پورا انڈسٹریل ایریا جو باقی یہاں صنعتیں ہیں ان کا کوئی ویسٹ واٹر یہاں پر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، اس کو ہم روڈ 8000 کہتے ہیں۔ اس کے پرلی طرف جو ٹینڈریز ہیں وہ ان آتھرائزڈ ہیں، انلیگل ہیں، ان کے پاس پرمیشن نہیں ہے، ہم ان کو سیکٹر 7A میں شمار نہیں کرتے، یہ پلانٹ صرف سیکٹر 7A کے لیے ہے۔ نوید صاحب، جس جگہ آپ کی فیکٹری ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریزیڈینشل ایریا ہے جی، جہاں پر آپ نے فیکٹری قائم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہے؟ جی، یہ ریزیڈینشل ایریا تو ہے لیکن یہ انڈسٹریل پلاٹ ہے، اس میں ہماری فیکٹری لگائی گئی ہے۔ لیدر کے لیے نہیں ہے؟ جی، لیدر کے لیے۔ یہ ریزیڈینشل ایریا ہے؟ یہ ریزیڈینشل ایریا آتا ہے یہاں پر، بلال کالونی، گلزار کالونی، ایف کالونی، جو انڈسٹریل ایریا وہ سامنے والا ہے۔ جو انڈسٹری لگاتا ہے، جو فیکٹری لگاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے ویسٹ کو ٹھکانہ لگانا؟ جی۔ آپ کر رہے ہیں ایسا کام؟ نہیں تو اس کا پانی ہم کہاں بہائیں؟ آپ ٹریٹ کر کے بہائیں اس کو؟ کہاں ٹریٹ کر کے آپ بہائیں؟ منافع بھی تو کماتے ہیں نا؟ منافع کماتے ہیں ہم، اس کا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں۔ دیکھیں اس کا یہ جو نالے میں پانی جا رہا ہے، اس کا کوئی بھی اگر اس سے کوئی نقصان ہے تو ہم اس کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم حل کرتے ہیں۔ نہیں ہے نقصان ہے لیکن ہم اس کو حل کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ہم اس کو کرتے ہیں۔ کیا پرابلم حل کرتے ہیں آپ؟ ابھی پوری منڈی لائن میں کسی نے صاف نہیں کروایا، یہ وہاں کا پانی بھی آتا ہے، انڈسٹریل پلاٹ کا پانی بھی، یہ یہاں کے پلاٹوں کا پانی نہیں آتا ہے، یہ وہاں انڈسٹریل کے پلاٹوں، یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں نا، آپ دیکھیں۔ نہیں، وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ ادھر آئیں، میں آپ کو دکھاؤں، ادھر آئیں۔ آپ کی فیکٹری کا پانی اس میں داخل نہیں جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں، آپ کا پانی جاتا ہے نہیں جاتا؟ ہمارا پانی جاتا ہے، جاتا ہے نا آپ کا پانی؟ ان سے میں پوچھ لوں گا، آپ کا جاتا ہے؟ جی جی جاتا ہے۔ کسی ذمہ دار آدمی کو بلا دو۔ نالے میں آپ کا پانی نہیں جاتا ادھر سے؟ خالی صرف صاف پانی جاتا ہے۔ صاف پانی جا رہا ہے آپ کا؟ ہم کوئی ایسا گندا کام ہی نہیں کرتے ادھر سر۔ ٹینڈری سے پانی نہیں نکلتا؟ تو پانی ہم نے آگے جالیاں لگائی ہوئی ہیں، کیمیکل والا پانی جالی سے صاف ہو جاتا ہے، طریقہ یہی ہے۔
इन टेनरीज से निकलने वाले फुजले में हैवी मेटल्स शामिल होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं और कैंसर की, आसाबी बीमारियों की और दीगर बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह साबित होते हैं। क्रोम, जिससे कि आप कह लें कि यहाँ पर 95-98% टैनिंग होती है, यानी जो रॉ स्किन है उससे जब टैनिंग करते हैं तो वो क्रोम एज अ टैनिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्रोम जो है इटसेल्फ, अगर ये फुली डिजॉल्व ये होता भी नहीं, मतलब ये कह लीजिए कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये चीज़। और ये हैवी मेटल है? यस ऑफ कोर्स। और इसके अलावा ये होता है कि ये कार्सिनोजेनिक है ये, तो यानी कैंसर इससे पैदा होता है। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली इससे पैदा होता है कैंसर, अगर इसको प्रॉपर्ली फुली डिफ्यूज ना किया जाए। पाकिस्तान टेनर एसोसिएशन खुद इख्तिलाफात का शिकार है और यही वजह है कि कोरंगी में काम करने वाली सैकड़ों टेनरीज अपना वेस्ट ठिकाने लगाने के लिए जब उनसे मदद चाहती हैं तो वो उनकी प्रॉपर मदद नहीं कर पाते। पीटीए की जानिब से एक प्लांट ज़रूर लगाया गया है, मगर यहाँ पर फैक्ट्री मालिकान का कहना यह है कि वो प्लांट इस इंडस्ट्रियल एरिया की ज़रूरियात पूरी नहीं करता, वो आटे में नमक के बराबर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे प्लांट्स की जो इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को साफ कर सके और प्रॉपर तरीके से इसको ठिकाने लगाया जा सके, मगर ऐसा पीटीए की तरफ से नहीं हो पा रहा। आपकी टेनरी का पानी क्या पीटीए के उस प्लांट में जाता है जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रही है? नहीं, वहाँ नहीं जाता, नाले में जाता है। क्यों? वो इसको लेंगे, ये नाले बन रहे हैं, अभी ले रहे हैं। कितना अरसा हो गया उस प्लांट को लगे हुए? तकरीबन 5-8 साल हो गए। 8 साल से नाले नहीं बन सके? नहीं, नाले बन रहे हैं, वो उनका अपना सिस्टम नहीं चालू हुआ वहाँ। बात टेंडरीज की अगर हो रही है तो सब रजिस्टर्ड है और सब इसको चलाने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसी के बेस के ऊपर ये प्लांट चल रहा है। साउथ जोन टेनरीज के लिए ये एक ट्रीटमेंट प्लांट है जो इस जोन की टेनरी की ज़रूरियात को 100% पूरा नहीं करता। इससे ज़्यादा बड़े और एफिशिएंट कम से कम 6 ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए कराची के मुख्तलिफ सनती जोन्स के लिए, जो सरकारी फाइलों में कहीं बंद हैं गुज़िश्ता 1 अशरे से, और बताया ही जाता है कि फंड्स मौजूद नहीं है। हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी का अंदाजा इस तरह लगा लें कि पिछले फेडरल बजट में तमाम जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके बजट को बढ़ाया जाता है। एनवायरनमेंट का जो बजट है उसको बहुत कम कर दिया है। इस बजट में आपका फंड पिछले बजट से और कम कर दिया गया है। माहौलियात के हवाले से कहीं कोई सोच मौजूद ही नहीं है, नजर ही नहीं आता। हाँ, ये भी एक बहुत अहम बात है कि माहौलियात की जो खराबियां हैं, जो उनसे खतरात हैं, उसको शायद हम फील नहीं करते या महसूस नहीं करते, और खुसूसन जो फंडिंग इसको फराहम होनी चाहिए इस सिलसिले में वो नहीं है हमारे पास। इतने नए ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो लग गए और जो पहले से कितने बहाल हो गए। देखिए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना कोई मतलब हमारे डिपार्टमेंट की ना तो जिम्मेदारी है, ना हमारा डिपार्टमेंट उनको रिकमेंड कर सकता है, बना सकता है। उनके पीछे देखिए S3 जो प्रोजेक्ट है, जो डोमेस्टिक सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट है, वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है। ट्रीटमेंट प्लांट वाटर बोर्ड ने प्रपोज किए हैं, लेकिन जो 500 मिलियन गैलन के भी ट्रीटमेंट प्लांट होंगे वो सिर्फ म्यूनिसिपल वेस्ट लेने के ट्रीट करने के काबिल होंगे, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं कर सकते। उनके लिए इफिडेंट ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्रीज को लगाना है। ये क्या है? ये है क्या? ये वक्की चर्बी। क्या होता है इससे? साबुन बनता है और तेल बनता है। इसको पकाएंगे, आग लगाते हैं, वो कटिंग हम लोग जलाते हैं ना चमड़े की, उससे लेदर से इसको पकाते हैं। फिर ये सारा नीचे पानी रह बन जाता है और तेल जितना होता है वो ऊपर आ जाता है। ठेका कितने का होता है ये तो भाई ये फैक्ट्री में मुख्तलिफ है, 8 लाख भी देते हैं, 7 भी देते हैं, 10 भी देते हैं। ये पानी कहाँ जा रहा है इसका? बड़ा नाला है ना, वो बरसाती नाला है, उस पे जाता है। उसमें जा रहा है ये? जी। केमिकल वाला है ये? जी, केमिकल वाला पानी। चमड़े के प्रोसेस में ये चर्बी जो बच जाती है, कचरा बच जाता है, इस कचरे का बाकायदा एक ठेका होता है और इस चर्बी को ले जाकर एक जगह पर पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद इसे जिस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें किया जा सकता है। कहा तो ये जाता है कि ये साबुन के लिए इस्तेमाल होती है, मगर अगर ये खाने के तेल में भी मिला दी जाए तो इससे कोई रोकने वाला, इसे चेक करने वाला कोई नहीं होता और कहा जाता है कि ये काम भी इस चर्बी से होता है। एक ऐसा कचरा जिसके एवज पैसे मिल रहे हैं तो कोई उसको KMC के हवाले क्यों करेगा? जिसके पैसे मिल रहे हैं, देखिए उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे चर्बी वगैरह है, मिसाल के तौर पे वो लोग साबुन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ को है साबुन में इस्तेमाल करते हैं या खाने के तेल में मिला देते हैं या क्या करते हैं, उसको कोई चेक एंड बैलेंस वो भी है। और चिकन फीड जैसे बन रहा है क्रोम के जो इसका जो वो भी नुकसानदेह है, वो भी नुकसानदेह अपनी जगह है। तो इसको करने के लिए यकीनन हुकूमत का काम है ये, या जितने भी इदारे आपके सिविल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के इदारे हैं
ان کا کام ہے یہ، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو۔ پانی جو نکلتا ہے یہ کیا جو پینے کا پانی اس میں بھی ملتا ہے؟ یہ اس میں بھی ملتا ہے، اس میں لین جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے میٹھے پانی کی، وہ مکس ہو کے آ رہا ہے اس کے اندر، بدبو والا پانی آ رہا ہے؟ بدبو والا پانی آ رہا ہے۔ میں خود بھی اسی مریض میں مبتلا ہوں، ہیپیٹائٹس کے۔ تقریباً جی ہاں۔ کبھی یہ نالا کورڈ ہوا ہے، بند ہوا ہے کبھی اوپر سے؟ نہیں، بند نہیں ہوا یہ نالا، ہمیشہ کھلا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، سائڈوں پہ دیوار لگاتے ہیں، دوسرے دن بلاک آ کے اتار کے لے جاتے ہیں۔ جب پانی ہم بھرتے ہیں تو اس میں گٹر کا پانی آ رہا ہوتا ہے، پانی بھی نہیں آتا، کبھی کبھی آتا ہے اور گٹر کا آتا ہے۔ تو آپ اس کو کیا استعمال کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتے، پھر ہم تو پھر خریدتے ہیں اور وہ پھر ایسے دھونے ہونے میں ڈال دیتے ہیں، وہ پی سکتا ہے بندہ؟ سب کو یہاں پر سب بیمار ہو گئے ہیں۔ گندا پانی جو نالوں کا ہے اس کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا۔ جو آپ کی لائنوں کے تھرو ان کے ٹینکس میں جا رہا ہے، جو ملحقہ آبادیاں ہیں، ایسی کوئی اگر اسپیسیفک کمپلین ہے، ایک جنرل بات کر دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو اسپیسیفک کمپلین بتائیں گے تو وہ بالکل باٹم اس کو اٹینڈ کرتا ہے۔ ہمارے محلے میں تقریباً 3-4 مہینے سے یہ پرابلم ہے، اور ادھر یہ نالے کا سیوریج لائن جو ہے نا نالے کے اندر سے آئی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے نالے کا جتنا پانی بھی ہے یہ پینے کا پانی ہے۔ یہ دیکھیں کا ڈرم 50 روپے میں ملتا ہے، اور یہ لائن کا جو پانی آ رہا ہے وہ تقریباً جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں سب یہ گندا پانی سب کے گھروں میں آ رہا ہے، ایک بندے کا پرابلم نہیں ہے، پورے کالونی کا ہے۔ اچھا، یہ انڈسٹری سے جو پانی نکلتا ہے یہ جو آپ کے علاقوں میں آتا ہے؟ جی ہاں، یہ انہوں نے تو سارا ہمارے علاقے کو جام کیا ہوا ہے، اگلے ہمارے پانی کو نا، یہاں سے جو سیوریج کا پانی جاتا ہے نا آگے سے جو ہے نا بلاک کر دیتا ہے اس کو، اور یہاں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ پانی آپ کو دکھایا جو انہوں نے اسٹور کیا ہوا تھا، گندا پانی۔ کچھ پانی جو اس وقت لائن سے آ رہا ہے وہ بھی گندا پانی ہے، وہ پانی بھی آپ کو دکھاتی ہیں۔ یہ لائن کا پانی آ رہا ہے؟ یہی پانی آتا ہے، جتنا بھی مسلسل یہی پانی آ رہا ہے، گندا پانی آ رہا ہے، پینے کا پانی کا نہ کوئی انتظام ہے، نہ لائنوں کا کوئی انتظام ہو رہا ہے، ادھر جو بھی ہے سب ایسے ہی ہے۔ ہم کو پانی ملتا ہی نہیں ہے، واٹر سیوریج بورڈ سے پچھلے ہم 3-4 مہینے سے ان سے کہے جا رہے ہیں کہ بھی آئیے میٹنگ کیجیے آ کے، اب وہ آج کل پہ ہو رہا ہے، اور ہر آدمی وہ کہہ رہا ہے جی پیسے نہیں ہیں، مطلب اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پیسے نہیں ہیں اور آپ لوگ خود ہی پیسے دیجئے۔ ٹینکر مافیا وہ بہت اسٹرانگ ہے، تو وہاں پر وہ تو پانی پہنچاتے ہیں، واٹر بورڈ کی ایک لائن نہیں بچتی، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں۔ دیکھیے، سسٹم کو ڈالنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہماری یہ ویلڈ آفر تھی کاٹھی کے لیے بھی اور جو ٹینر ایسوسیشن کے لیے بھی، کہ ایک ہائیڈرنٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ اس کو آرگنائز کریں، مینیج کریں اور سبسیڈائز ریٹ پہ پانی لے لیں۔ اس پہ ابتدا میں کوئی بات ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس ٹریٹمنٹ پلانٹ کو دیکھ کر خوشی ضرور ہوتی ہے، مگر یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ماحولیات کی بہتری کے لیے اور عوام کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ انٹرنیشنل بائرز کمپلائنس ہیں۔ اگر آپ بین الاقوامی کمپنیز کو جو چمڑا امپورٹ کرتے ہیں اپنے ملکوں میں اور پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، ان کو یہ پلانٹ دکھائیں گے تبھی وہ اپنے آرڈرز یہاں پر صنعت کاروں کو دیں گے۔ لہٰذا صنعت کاروں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس پلانٹ کو بنائیں اور اس کو چلائیں۔ حکومت کا بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ہے، مگر اگر یہ کنڈیشنز نہیں ہوتی بین الاقوامی بائرز کی طرف سے تو یقین کیجئے کہ یہ پلانٹ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو شکریہ ادا کریں ان بین الاقوامی کمپنیز کا جن کی وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا ٹریٹمنٹ پلانٹ چل تو رہا ہے۔ ہم یہاں رہتے ہیں، ان لوگوں نے یہاں پہ انڈسٹری بنائی ہوئی ہے، اندر ڈرم چلتے ہیں جس میں لیدر دھلتا ہے، وہی سارا پانی نالے میں جاتا ہے اور وہ ہم پانی پیتے ہیں، یہ گندا پانی پی رہے ہیں۔ یہ ایک بار میرے دادا نے ایک کمپنی بند بھی کروائی تھی، ان لوگوں نے کہا تھا ڈرم ہم نہیں چلائیں گے بھی، یہ پھر ڈرم چلاتے ہیں۔ آپ کو میں لے جاتا ہوں، یہ کمپنی ہے برابر میں، میرے گھر کے برابر، آپ آئیں آپ۔ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور جس میں ہمیں بہت سواری سامنے اور نہ پھر علاقے والے برابر میں گھر ہے۔ جی یہ برابر میں میرا گھر ہے۔ کون ہے مالک، کون ہے یہاں پر؟ محلے کے لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ ریزیڈینشیل ایریا ہے جہاں پر آپ نے فیکٹری قائم کی ہوئی ہے۔ برابر میں بھی فیکٹری ہے اور اس پوری لین میں آگے بھی ساری فیکٹری ہیں۔ وہ حصہ بھی اب آپ کا فیکٹری کا حصہ بن چکا ہے جو ریزیڈینشیل ایریا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہے ہی ریزیڈینشیل، پوری پٹی پوری ریزیڈینشیل ہے، لیکن یہاں سے لے کے بند سے لے کے مین روڈ تک سارے ہر ایریا کے اندر
कमर्शियल ही काम हो रहा है 90%। यानी सब ने गलत किया हुआ है, सब ने गलत, हाँ किया हुआ है, गलत किया हुआ है। रेजिडेंशियल एरिया में अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों तो ये भी एक तरह की पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन। इसके अलावा इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट तो अपनी जगह है ही, यहाँ पर भी चमड़े का काम हो रहा है, यहाँ पर अहले मोहल्ला को मुश्किलात का सामना है। मगर इस फैक्ट्री के मालिक कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है मगर वो कर रहे हैं। उन्हें पूछने के लिए कोई नहीं आता कि आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी किस तरह से कर रहे हैं। सनज़ों से निकलने वाले पानी ने जो मेन नाला है उसको चोक कर दिया है, बंद है वो नाला और उसका बरह रास्त असर इन आबादियों पे पड़ रहा है। यहाँ के गटर उबलना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये पानी अब उस नाले में जा नहीं सकता और वहाँ का पानी इस नाले के पानी में शामिल होकर सड़कों को आलूदा कर रहा है। केमिकल मिला पानी यहाँ के लोगों के लिए, एक जिंदगी के लिए, उनकी सेहतों के लिए एक रिस्क बना हुआ है। आप खुद जाके देखें कि ये रोड के क्या हालात है या गलियों के क्या हालात है। अगर मरीज के लिए एक गाड़ी अंदर चले जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं निकल सकता है। इस इलाके की गलियां ही गटर के पानी से नहीं भरी हुई बल्कि प्लेग्राउंड्स और पार्क भी गटर के पानी से भरे हुए हैं और वजह यही है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट इन नालों को चोक कर देता है जिनमें इन गटरों का पानी जाना चाहिए। बच्चा, पहले यहाँ पर तुम लोग खेलते थे? जी हम खेलते थे। अब कहाँ खेलते हो? हम वहाँ खेलते गलियों। प्लेग्राउंड नहीं है तुम लोगों के पास? नहीं, परेशान। अब इधर इतना कचरा भी लोग डाल देते हैं तो ये तो मोहल्ले वाले डालते होंगे ना? मना नहीं करते उनको? क्या करें, बस सुनते बड़े मानते नहीं है। नहीं मानते। केएमसी को भी देखना चाहिए कि इस इलाके में जगह जगह, चाहे रास्ते हों, प्लेग्राउंड हों या पार्क्स हों, जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है और कोई मुजाफाती इलाका नहीं है। ये कराची का कुरंगी इंडस्ट्रियल जोन के साथ का इलाका है और इंडस्ट्रियल जोन के चारों तरफ अब आबादी मौजूद है, तो ये शहर के बीच में ही मौजूद है ये इलाका, कहीं बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाका भी नहीं है। मगर लगता ऐसा है कि यहाँ पर इंतजामिया नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो बस ये इधर कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इधर का बच्चे वो खेलते हैं तो बस उनकी खेल की जगह नहीं है, कोई रोड के बीच में आके खेलने लग जाता है तो अक्सर ऐसे हादसे होते हैं कि बच्चे गाड़ियों के नीचे भी आ जाते हैं। इस मामले पे और कुछ नहीं कहा जा सकता सिवाय इसके कि इंतजामिया ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये लोग जानते भी नहीं है कि इनकी इंतजामिया है कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसके पास जाएं और जाकर कंप्लेन करें। जो लोग जानते हैं उनका कहना ये है कि वो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, बताते हैं, मगर हालत क्या है? हालत ये है इस इलाके की, आप खुद देख सकते हैं। एक मास्टर प्लान कराची का बना है, उसमें ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं, पूरा रोड मैप 2020 तक का दिया गया है और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम दूसरी चीज़ों में तो पैसे खर्च कर रहे हैं, इस चीज़ में नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा अमल दरामद? ये बेसिकली केएमसी करेगी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी एंड दे हैव टू सिट डाउन और उस पर आगे मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस एफर्ट होनी चाहिए। अब एक बार फिर केएमसी बहाल हो गई है, तो इसकी बहाली के बाद आप लोगों ने उनसे बात की है? जी, बहाली के बाद ही जो इनके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कहलाती है, उसके जो कमिश्नर यहाँ पर बैठते हैं वो साहब, उन्हीं को बुलाया था, उनसे मीटिंग की थी। उन्होंने तो बिल्कुल फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हमारे पास पैसे अवेलेबल नहीं है। देखें, बात यह है कि इस वक्त आपको भी पता है कि केएमसी की जो सूरत हाल है फाइनेंशियल, कुछ कंट्रीब्यूट हमसे करें, हम तो देखें कर रहे हैं, वो नहीं भी कर रहा है तभी हमारी मशीन्स लगती हैं। एक सेहतमंद कौम सेहतमंद मुस्तकबिल की जमानत हो सकती है। कराची की सनतों से निकलने वाला फुजला, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में, बगैर किसी ट्रीटमेंट कर नालों में बहाया जा रहा है या सड़कों पर गली कूचों में फेंका जा रहा है और उसे जलाया जा रहा है। इस अफसोसनाक सूरत हाल को काबू करने के लिए, रोकने के लिए, माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए कई इदारे और एजेंसियां काम कर रही हैं, मगर सब का रोना यही है कि उनके पास ना तो फंड्स हैं ना इख्तियारात। और देखने से यही लगता है कि अरबाब इख्तियार के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जहां ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहीं अरबाब इख्तियार की अहलियत और कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान भी है। क्या हम एक सेहतमंद और खुशहाल माशरा चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हमें माहौलियात के मामले को बहुत संजीदगी से लेना होगा। आज हमने कोशिश की कि इस मामले को उठाएं और अरबाब इख्तियार तक असल हकाइक पहुंचा सकें। किसी और मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hamaawam@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।